काञ्चन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ऐभोगमित्राणि अद्य 30 दिवसीय संस्कृतवर्गस्य कथमं दिनमस्ति? पञ्चमं दिनमस्ति। अद्यतनं प्रवचनं संस्कृतप्रवचनं किमस्ति? राजनीतिशास्त्रम्। अद्यतन प्रवचनकर्ता कः अस्ति? आचार्यः जम्मलमडक श्रीनिवासमहोदय। उत्तमम्। अत्र इदानीं समागताः जम्मलमडक श्रीनिवासमहोदयाः, तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अस्माकं सर्वेषां पक्षतः तान् वेदिम् अलङ्कुर्वन्तु इति तेषां संक्षिप्तं परिचयं प्रस्तौमि, अनन्तरं वयम् आचार्याणां संक्षिप्तं परिचयं प्रस्तौमि। Dr. Jammalammadaka Srinivasa is a distinguished scholar and educator specializing in Indian knowledge systems with deep expertise in Nyaya Shastra, Advaita Vedanta and Dharma Shastra. Currently Director of IKS Research at Brihat Educational Trust and co-founder of Sri Kameshwari Foundation. Over a decade of academic leadership combining traditional Gurukula training with modern scholarship, fluent in 6 languages: Sanskrit, Telugu, Hindi, English, Tamil, Japanese. Honored with the titles Tarkaratnam and Vidwan Mani from Sri Kanchi Shankaracharya and Shastra Kalanidhi from Governor of Madhya Pradesh. His professional experience is Director IKS Research, co-founder Sri Kameshwari Foundation, scholar IKS courses from Siddhanta Knowledge Foundation at Siddhanta Knowledge Foundation, Director School of Shastric Learning, Kavikula Guru Kalidas Sanskrit University, Ramte, and areas of expertise. His areas of expertise are Nyaya Shastra, Advaita Vedanta, Dharma Shastra, Rajaniti Shastra, Shastra mapping, manuscriptology, curriculum development and pedagogical innovation aligned with NEP 2020. And he was a principal investigator of a study of Indian political theory for global futures. And he was a co-principal investigator of descriptive catalogue of manuscripts. Co-edited volumes spanning Nyaya, Vaisheshika, Sankhya and Purva Mimamsa. He contributed 10 peer-reviewed research papers on Nyaya, Vedanta and Dharma Shastra and contributed 90 plus articles on Indica Today, Hindupedia and Brihat covering festivals, rituals and IKS concepts. Editor of Shankara Vaibhavam Research Journal, editor of Vishayata Vadaha with the Pradeepa commentary. His academic engagements are he presented at 10 national and international conferences, resource person in 50 faculty development programs including IIT Kharagpur and Kavikula Guru Kalidas Sanskrit University. He was invited speaker at Indic Academy symposiums on Vedic spirituality, Brahma Vidya and oneness. He holds a PhD degree from Karnataka Sanskrit University in Nyaya Shastra. Advaita Vedanta under Mahamahoopadhyaya Dr. R. Mani Dravida Shastrigal, a reputed scholar. Vyakana Shastra under Dr. GSV Dattatreya Murthy. Tenali examinations, completed Tenali examinations in Nyaya. These Tenali are very reputed examinations in India, not only in India, even in the world. Tarkaratnam Vidwan Mani, these titles were conferred by Sri Kanchi Shankaracharya. Shastra Kalanidhi conferred by the Governor of Madhya Pradesh. So, अस्माकं भाग्यवशात् आचार्याः उपस्थिताः वयं करतालध्वनिं स्वागतं कुर्मः। अधुना वयं एतेषां सत्कारं कुर्मः। अस्माकं निदेशकान् मधुसूदन आचार्यान् प्रार्थयामि फलानि आनयतु। आचार्याणां सत्कारं कुर्वन्तु।
సార్ ఇంతకుముందు మీరు బ్రదర్ వచ్చారు వారికంటే చిన్న తమ్ముడు. సో ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు వేదం చదివారు, ఇద్దరు మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్, ఇద్దరు కలిసి న్యాయశాస్త్రం, ఇద్దరు కలిసి విడిగా కాంచీలో ఉంటూ వేదాంతం చదివారు. తర్వాత జపనీస్ ఇద్దరు కలిసి చేశారు. దాంట్లో మీరు ఇంకా ఎక్కువ భారతదేశం అంతా తిరుగుతుంటారు, ఐఐటి మిగతా. సో ఇండికా తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఐకేఎస్ అనుకుంటున్న దాంట్లో చాలా మంచి అర్థ ప్రతిష్టలు, యంగ్, ప్రాచీన శాస్త్రం, ఆధునికం రెండు కలిపి ఒక విషయం ఇంకా దాంట్లో రానిది ఏంటంటే, వీరు అప్పుడు ఒక సుప్రీంకోర్టు ఒక ఆయన స్పాన్సర్ చేసిన జూరిస్ప్రూడెన్స్ అనే దాంట్లో న్యాయశాస్త్ర అండ్ మోడర్న్ జూరిస్ప్రూడెన్స్లో కూడా ఆయన పనిచేశారు. అదొకటి దాంట్లో మిస్ అయింది. సో అదే ఆయన పరిచయం. మీరు ఈరోజు అర్థశాస్త్రం, రాజనీతి శాస్త్రం పైన మాట్లాడతారు. సో ఒకసారి స్టేజ్ యూనివర్స్ अद्य वरलक्ष्मीवलनकारणतः केचन अनागताः, केचन आगत्य गताः अल्पसङ्ख्याकाः सन्ति. ఇక్కడ పెట్టున్నారు కదా, ప్లగ్ పెట్టుకుంటారు అక్కడికి ప్లగ్ దీని కోసమే శ్రీనివాస్ यावदागच्छेत् तावत् अस्माभिः किञ्चित् आलोच्यते। వస్తారు. नीतिशास्त्रम् इति तु श्रुतं वा कदाचित्? नीतिशास्त्रम् किमिति मनसि आगच्छति यदा नीतिशास्त्रं कामन्दकनीतिसारम् इति सारः इति कश्चन ग्रन्थः। अनन्तरं नीतिशतकं समीचीनं। तर्हि आदौ ज्ञातव्यं यत् इयं विद्या अथवा इदं शास्त्रं कुत्र विद्यापटले कुत्र आगच्छति। यतः कपिल कपूर इति एके महानुभावाः सन्ति। ऐकेएस् इत्यस्य पितामहः इति वक्तुं शक्नुमः। JNU मध्ये ते कार्यं कुर्वन् तेषाम् एकं समीचीनम् एकं वाक्यं भवति। ते वदन्ति यत् भारत इस् अ नालेड्ज् बेस्ड् सिविलैजेशन्, नालेड्ज् सेण्ट्रिक् सिविलैजेशन्। नाम यदि संस्कृतं तेलुगु मध्ये वा कथं अथवा संस्कृते एव भवेत् इति वा? संस्कृतं तेलुगु
ఆయన మామూలుగా ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్తారనమాట. భారత్ ఇస్ అ నాలెడ్జ్ సెంట్రిక్ సివిలైజేషన్, ఇట్స్ ఎ డ్యూటీ సెంట్రిక్ సివిలైజేషన్, నాట్ అ రైట్స్ బేస్డ్ సివిలైజేషన్. మనకి ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఉంటాయి మామూలుగా. ఈ ఐడియా ఆఫ్ రైట్స్ అనేది మన దేశానికి సహజమైనటువంటి, మనకి ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి సెన్స్ ఏంటి అంటే డ్యూటీ. మనకి చేయవలసినది ఏమిటి అనే దాని మీద ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ నాకు ఈ హక్కు ఉన్నది అనేటటువంటిది మన జీవన విధానానికి నైసర్గికమైనటువంటి విషయం కాదు. అంటే మనకి న్యాచురల్గా మనకి ఉండనటువంటిది. ఈ నాలెడ్జ్ సెంట్రిక్ సివిలైజేషన్ అనేది ఎందుకు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని అంటే, ఒకవేళ మనం కనుక వరల్డ్ హిస్టరీ చూస్తే భారతదేశాన్ని లేకపోతే భారత భూఖండం, అంటే ఇప్పుడున్న భారతదేశం కాకుండా ఏదైతే అఖండ భారతం అని మనం అనుకుంటామో, ఆ ఖండముని వదిలేసి మిగతా ప్రపంచంలో ఏ ప్రదేశాన్ని మనం కనుక తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ కొన్ని కొత్త మతాలు వచ్చిన తర్వాత సుమారు 30 నుంచి 50 ఏళ్ల వ్యవధిలో అక్కడ ఏదైతే సంస్కృతి అనాదిగా ఉండేదో ఆ సంస్కృతి నశించిపోయింది. మనం ఇప్పుడు యూరోప్ తీసుకున్నా సరే, ఆఫ్రికా తీసుకున్నా సరే, మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ని తీసుకున్నా సరే, అక్కడ అవన్నీ కూడా నశించిపోవడానికి 50 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు. కానీ అదే మతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రదేశం నుంచి కేవలం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రదేశంలో అడుగు పెట్టడానికి వాళ్ళకు ఒక 500 ఏళ్ళు పట్టింది. 500 ఏళ్ళు పట్టి తర్వాత ఇంకొక 500 ఏళ్ళు వాళ్ళు కష్టపడిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇక్కడ సామ్రాజ్య అధికారం వచ్చింది. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఏకఛత్రాధిపత్యం రాలేదు. ఆ భూమండలం, ఆ భారత ఖండం వాళ్ళు ఎప్పుడు పరిపాలించలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఒక చోట పరిపాలిస్తుంటే ఇంకో చోట నుంచి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేది. ఇంత వాళ్ళు ఒక 1800 ఏళ్ల పాటు పాలన చేసి తర్వాత ఒక 200 ఏళ్ల పాటు మన దేశం కొలనైజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ ఈ రోజు మనం నీతి శాస్త్రం గురించి లేదా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాల్లో మనం మన విద్యల గురించి మాట్లాడుకోగలుగుతున్నాము అని అంటే ఏమిటి, దానికి కారణం ఏమిటి అంటే దిస్ సెన్స్ ఆఫ్ భారత్ బీయింగ్ అ నాలెడ్జ్ సెంట్రిక్ సివిలైజేషన్. అంటే ఏ దేశానికైనా ఏ సంస్కృతికైనా సరే దాని యొక్క ఆయుపట్టు ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే అది ఎటువంటి జ్ఞాన పరంపరని డెవలప్ చేసుకున్నది లేదా ఎటువంటి జ్ఞాన పరంపర ఆయా ప్రదేశాలలో ఉండేది, దాన్ని ఎట్లాగా వాళ్ళు కంటిన్యూ చేసుకోగలిగారు, తర్వాత తరాల వాళ్ళకి అందించడానికి వాళ్ళు దానికి ఎలా పాటుపడ్డారు. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వైవిధ్యత ఏమిటి అని అంటే ఎంత కాదనుకున్నా సరే ప్రతిదీ విద్యనే ముఖ్యమైనటువంటి బిందువుగా ఏర్పడి సమాజం ఎప్పుడూ కూడా నడిచింది. మనకందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, అంటిల్ ప్రాబబ్లీ 18th century ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీడిపిలో 30% కంటే ఎక్కువ జీడిపి భారతదేశం నుంచే కాంట్రిబ్యూట్ అయ్యేది అనేది ఇది ఫ్యాక్ట్స్తో కూడుకున్నటువంటి నిజం. సో ఆ ఒక్క ఫ్యాక్ట్ని కనుక మనం ఒకవేళ చూసుకోగలిగితే ఏదైనా ఒక దేశము సంపన్నంగా ఉండాలి అని అంటే దానికి కావాల్సినటువంటిది ఏమిటి? ఏదైనా ఒక దేశం సంపన్నంగా ఉంటుంది అంటే దానికి అది ఎప్పుడు కుదురుతుంది? సంస్కృతి సరే, కానీ రిసోర్సెస్ ఉన్న మెయిన్ ఎప్పుడైతే మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్, గవర్నెన్స్, అంటే సంపద ఎప్పుడు నిలకడగా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో 80% బంగారం ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ ఆ దేశాలు సంపన్నంగా ఉన్నాయి.
ఆ దేశాలు సంపన్నంగా లేవు. వజ్రాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? అదే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తాయి. కానీ ఏ దేశాల నుంచి అయితే వజ్రము అలాగే వజ్రాలు అలాగే బంగారం ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో ఆ దేశాలు సంపన్నంగా లేవు. కాబట్టి సంపద ఉండటం ఒక్కటే సరిపోదు. సంపద అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ సంపదకి ఒక రక్షణ ఉండాలి. అలాగే సంపద ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ ఆ సంపదకి రక్షణతో పాటుగా ఆ సంపద యొక్క ఫలాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి సమర్థవంతంగా జనాలకి అందగలగాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, సంపద ఉంటుంది, సమాజంలో ఉన్నటువంటి 10 మందికి మాత్రమే ఆ సంపద యొక్క ఫలితాలు లభిస్తూ ఉంటాయి. మిగతా సమాజం మొత్తం కూడా ఆకలితో అలమటిస్తూ ఉంటుంది. ఆఫ్రికన్ దేశాలు అలాగే ఉంటాయి, అది ఈ రోజున మనం చూస్తుంటే. కాబట్టి భారతదేశం ఒకప్పుడు మరి ఇంత జీడిపి కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగింది, ఇంత సంపద కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలిగింది. తర్వాత మనకి ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఉదాహరణలే ఉంటాయి. విజయనగర సామ్రాజ్యంలో రాసులుగా పోసి రత్నాలను అమ్మేవారు, ఇట్లాంటివి మనం వింటూనే ఉంటాం. ఏవైతే ఇవన్నీ చారిత్రకమైనటువంటి అంశాలు. ఇవన్నీ ఏదో కళ్ళబొల్లి మాటలో లేకపోతే కావ్యాలలో రచించినటువంటివో కాదు, ఇవన్నీ హిస్టారియన్స్ చెప్పినటువంటి మాటలే. కాబట్టి ఇంత విరివిగా సంపద ఉన్నప్పటికీ ఎవరూ కూడా సమాజంలో కూడా ఆ సంపద ప్రతిఫలిస్తూ ఉండడం, అంటే సంపద ఉండటం వేరు, సమాజంలో దాని యొక్క ఫలాలు కనిపించడం వేరు. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే దాని నుంచి మనం ఊహించగలిగిన, అంటే అనుమానం అంటే మనం తెలుగులో వాడేది కాదు, శాస్త్రంలో అనుమానము అని అంటే ఇన్ఫరెన్స్. అంటే ఒకానొక ఫలితాన్ని చూస్తూ ఆ ఫలితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని దాని కారణాన్ని తెలుసుకోగలగటం. ఎట్లాగైతే పొగని చూస్తూ మంట ఉందని తెలుసుకోవడం. మంట మనకి కనిపించకపోయినా అగ్ని పొగ కనుక కనిపిస్తూ ఉన్నట్లయితే దాని నుంచి మనం ఏదైతే తెలుసుకుంటామో కనపడనటువంటి అగ్ని ఉన్నది అని చెప్పని దీన్ని ఇన్ఫరెన్స్ అని అంటారు. దీన్నే శాస్త్రీయ పరిభాషలో అనుమానము అని అంటారు. మనం ఏదైతే అనుమానం అని తెలుగులో వాడతామో అది చాలా వేరే అర్థంలో మనం వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టరీ కనుక ఆధారం చేసుకొని మనం చూసినట్లయితే చాలా సంపన్నమైనటువంటి దేశము ఈ దేశము. ఆ సంపద కూడా ఎట్లాంటిది అంటే వేరే వేరే దేశాల నుంచి కూడా వ్యాపారం చేస్తూ, దేశాలతో సంస్కృతులతో వ్యాపారం చేస్తూ ఆ వ్యాపారం యొక్క దీన్ని కనుగొనబట్టు, అంటే ఇప్పుడు మీరు వాస్కోడగామా పేరు వినే ఉంటుంటారు. వాస్కోడగామా అనే ఊరికే ఒక పేరు పెట్టారు. పోర్చుగల్ నుంచి కొలంబస్, వాస్కోడగామా ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా భారతదేశం ఎక్కడుంది అని వెతకడానికి వెళ్ళారు. కొలంబస్ ఏమో అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఎవరో కనిపించగానే వాళ్ళు అదే భారతదేశం అనుకొని వాళ్ళకి ఇండియన్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఈ రోజున వాళ్ళని రెడ్ ఇండియన్స్ అని అంటుంటారు. ఎవరైతే నార్త్ అమెరికాలో అసలు నేటివ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని రెడ్ ఇండియన్స్ అని అంటారు. ఎందుకంటే కొలంబస్ మొదట భారతదేశాన్ని కనుగొనడానికని వెళుతూ ఏదో ఒక భూఖండానికి చేరి అక్కడ జనాల్ని చూసి అదే భారతదేశం అనుకున్నట్ట. అంటే పోర్చుగల్ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి దీనిలో సంపదకి వేటాడాలి, సంపద ఎక్కడుంది దాన్ని వెతుక్కోవాలి అంటే దానికి భారతదేశం ధ్రువతారగా ఉండేది. సో భారతదేశాన్ని కనుగొనడం కోసం వీళ్ళందరూ పరిగెత్తి బయలుదేరేవాడు. ఈ వాస్కోడగామా కూడా ఎట్లా తెలిసింది అంటే భారతదేశానికి అతనంతట తనకి రాలా, అక్కడికి ఇక్కడికి తిరుక్కుంటూ కేప్ ఆఫ్ హోప్ అని చెప్పని మనకి ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక పట్టణం అది. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక గుజరాతీ వ్యాపారస్తుడు కనిపించి అతనితో మాట్లాడుతూ నేను భారతదేశానికి వెళ్ళాను, అయితే నాతో రా నేను తీసుకెళ్తాను అని. అట్లా ఒక వర్తకుడు తీసుకొని రాగా అతను భారతదేశానికి చేరాడు. అతను భారతదేశాన్ని కనుగొన్నాడు అని చెప్పని వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మనకు కూడా అదే చెప్తూ వచ్చారు ఇంతవరకు కూడా. కాకపోతే ఇప్పుడు మాధ్యమాలు మారినాయి, తర్వాత వెరిఫికేషన్ చేసుకున్నటువంటి పద్ధతులు మారినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని అంతగా ఒప్పుకోవట్లేదు. కానీ నా చిన్నప్పటి వరకు కూడా అదే చెప్పేవారు, వాస్కోడగామా వాజ్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ డిస్కవర్డ్ ఇండియా. అదేంటి మనం ఇక్కడే ఉన్నాం కదా, మనం వాడోడు తెలుసుకోవడం ఏంటి అంటే ఇట్లా. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు వచ్చే వాళ్ళ యొక్క వేట ఎందుకు వాళ్ళు భారతదేశాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నారంటే సంపద కోసం. కాబట్టి మౌలికంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ సంపద ఇక్కడ ఎంతగా వేరే దేశాలతో వ్యాపారం చేయగలుగుతూ ఇక్కడ ఇంత సంపన్నంగా ఉండగలగడానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే, ఒకటి సంస్కృతి, రెండు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలనా వ్యవస్థ.
ఈ రెండు కూడా దానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం. కాబట్టి ఈ పాలనకి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రాన్నే నీతి శాస్త్రము అని అంటారు. దీన్ని మనకి మామూలుగా రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని తెలియచేయాలి, నేర్పించాలి అని అంటే కనుక దానికి రకరకాలైనటువంటి పద్ధతులు ఉంటాయి. దీన్ని పడగతి అని అంటాం. ఎలా ఒక విషయాన్ని బోధిస్తున్నారు దానిలో మనకి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనకి శాస్త్రము, ఇతిహాసము, పురాణము. సో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇతిహాస పురాణాల్లో లేనటువంటిది శాస్త్రంలో ఏది కూడా మనకు మామూలుగా సహజంగా కనిపించదు. శాస్త్రములలో, వేదములలో నిక్షిప్తమై ఉన్నటువంటి, అంటే వేదాన్ని ఒక దీనిగా తీసుకున్నట్లయితే వేదము, తర్వాత శాస్త్రము, ఇతిహాసము, పురాణము. వేదం ఏమిటి అంటే అపౌరుషేయమైనటువంటి జ్ఞానగని. అంటే అపౌరుషేయము అని అంటే ఎవరు కూడా కూర్చొని వాటిని రాయలేదు. ఋషులు తపస్సు చేస్తూ ఉంటుండగా వాళ్ళకి అనుభవంలోకి వచ్చినటువంటి విజ్ఞానం. కాబట్టి మనకి ఏంటి అని అంటే ఫర్ అస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ఎటర్నల్ అండ్ ఆమ్ని ప్రెసెంట్. జ్ఞానం అనేటటువంటిది నిత్యమైనటువంటి పదార్థము, అంతటా వ్యాపించినటువంటి పదార్థము నాలెడ్జ్ అనేది. కేవలం అది ఏంటి అని అంటే కొందరికి కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని రీతులుగా అది అభివ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఋషులకి అభివ్యక్తమైనటువంటి జ్ఞానాన్నే మనము శృతి పరంపరలో వాళ్ళు ఎలాగైతే వాళ్ళకి అభివ్యక్తమైనదో దాన్ని యథావత్తుగా వాళ్ళు శిష్య పరంపరకి అందించారు. అదే మనకి గురు శిష్య పద్ధతి ద్వారా ఇప్పటికీ కూడా ఏదైనా మిగిలి ఉన్నటువంటి భాగం వేదము, అంటే మనకి ఇప్పుడున్న వేదం ఏదైతే మిగిలి ఉన్నదో అది చాలా చిన్న భాగం. ఇప్పుడు మనకి సామవేదంలో 1000 శాఖలు ఉండేవి అని మనకి శాస్త్రం చెప్తుంది. సహస్రవర్మ సామవేద అని చెప్తుంది. కానీ ఈ రోజున మనకి అతి కష్టం మీద 2 శాఖలు మిగిలి ఉన్నాయి. యజుర్వేదంలో 1 శాఖ మిగిలి ఉన్నది, 2వ శాఖ యొక్క గ్రంథాలు లభ్యంగా ఉన్నాయి. అలాగే అథర్వ వేదంలో 1 శాఖ, శుక్ల యజుర్వేదంలో 2 శాఖలు, ఋగ్వేదంలో 1-2 శాఖలు. ఇట్లా మనకి కొన్ని మొత్తం అన్ని వేదాలకి కలిపి సుమారు 1500 శాఖల వేదం ఉన్నట్లయితే దానిలో ఇప్పుడు మనకి సుమారు 5 నుంచి 6 శాఖలు మనకి ఉపలభ్యమానమైనటువంటి వేద భాగం మనకి. ఇదే చాలా పెద్దదిగా అనంతంగా ఉన్నది అనే భావనలో మనం ఉంటాం. కాబట్టి ఇదంతా ఏమిటి అంటే దీన్ని కాంప్లెక్స్ నాలెడ్జ్ గా భావించవచ్చు. సోర్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నాలెడ్జ్. కాంప్లెక్స్ నాలెడ్జ్ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే అదేదో చదవంగానే అర్థమవుతుంది అని అనిపిస్తుంది మనకి. ఏదో తత్వమసి అనగానే ఏమిటి తత్వం అసి ఇంతే కదా, అక్కడ చెప్తుంది అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే దేవుడి ఇంతే కదా, చాలా సులభంగానే ఉంది కదా అని మనకు అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు చాలా చోట్ల జరుగుతున్నటువంటి పెద్ద భ్రమ కూడా అది ఏంటంటే ఇప్పుడు వేదాన్ని తీసుకొని వేదానికి మక్కి టు మక్కి ట్రాన్స్లేషన్ చదివేసేసి దీనికి ఇదే అర్థము అని దాన్ని తీసుకొని ఇది కూడా వేదం కూడా ఇదే చెప్తోంది కదా అనేటువంటి ప్రవాదాలు మొదలైనవి అన్నమాట. కానీ దాన్ని కాంప్లెక్స్ నాలెడ్జ్ సోర్స్ ఎందుకు అన్నారు అని అంటే అది అపౌరుషేయం కాబట్టి ఆ వేద భాగములలో ఏ తాత్పర్యంతో ఆయా పదార్థాలను చెప్పదలుచుకున్నారు అనేటటువంటిది మనం సరిగ్గా సరైనటువంటి ప్రమాణాన్ని, సరైనటువంటి పద్ధతులని కనుక అవలంబించకపోతే మనకు అవి అర్థం కావు. కాబట్టి ఈ వేదాలని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మిగతా శాస్త్రాలు అనేటటువంటివి తర్వాత వచ్చినాయి. అంటే మనకి షడంగాలని, అలాగే ఉపవేదాలు అని, అలాగే మనకి ఉపాంగాలు అని చెప్పాను. అలాగే దాని తర్వాత వాటిలో భాగంగానే మనకి షడ్దర్శనాలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే మిగతా శాస్త్రాలు అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా వాటికి చతుషష్ఠి కళలు అవ్వచ్చు. అంటే మనం ఒక నాలెడ్జ్ ల్యాండ్స్కేప్ అని కనుక మనం తీసుకోగలిగితే వీటిలో ఇవి ఏం చేస్తాయి అని అంటే ఒక్కొక్కటి కూడా వేదంలోని ఏదో ఒక భాగాన్ని యొక్క తాత్పర్యాన్ని తెలియజేయడానికో ఆ తాత్పర్యాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి టూల్ కిట్ని సమకూర్చడము, ఇట్లాంటి ప్రయోజనాలతో మిగతా శాస్త్రాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. వీటిని మనం అష్టాదశ విద్యాస్థానాలని కానీ చతుర్దశ విద్యాస్థానాలని కానీ క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకోవడానికి మనం మామూలుగా
ఈ వైదిక వాంగ్మయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. వీటిలో ఉపవేదంగా అర్థశాస్త్రం అనే ఒక శాస్త్రం వస్తుంది. కాబట్టి ఆ మొత్తం ఈ నాలెడ్జ్ ల్యాండ్స్కేప్లో అర్థశాస్త్రం అనేది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఉపవేదము, అంటే ఆయుర్వేదము, ధనుర్వేదము, గాంధర్వ వేదము, అర్థశాస్త్రము, ఈ నాలుగింటిని కూడా 4 ఉపవేదాలుగా చెప్తారు. ప్రతి ఒక్క ఉపవేదానికి ఒక ప్రయోజనం. ఆయుర్వేదం అనేటటువంటిది స్వాస్థ్యానికి సంబంధించింది, గాంధర్వ వేదమేమో సంగీతానికి సంబంధించినది, అలాగే ఏంటది అర్థవేదం అంటే అదే అర్థశాస్త్రం అనేటటువంటిది మనకి పాలనకి సంబంధించి. మామూలుగా మనం అర్థశాస్త్రం అనగానే కామర్స్ అని కన్ఫైన్ చేసేసుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా కామర్స్కి వాడే శబ్దం అర్థశాస్త్రం. కానీ అర్థశాస్త్రం అనే దానిలో ఒకానొక భాగం కామర్స్ అన్నమాట. అలాగే ధనుర్వేదము అనేటటువంటిది ఈ యుద్ధ కళలకు సంబంధించినటువంటి శాస్త్రం అన్నమాట. ఇక్కడ మామూలుగా అర్థశాస్త్రం అనగానే ఫస్ట్ అందరూ కూడా అర్థశాస్త్రం అనగానే కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రాన్ని చాలా మంది తీసుకుంటారు. అలాగే దానిలో కొంచెం ముందరికెళ్ళి చెప్పే కొన్ని ప్రవాదాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే, కౌటిల్యుడి అర్థశాస్త్రమే మొట్టమొదటి అర్థశాస్త్ర గ్రంథము. అంటే దీనికి పాలనానికిను వీటికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రం ఏంటి అంటే అది కౌటిల్యుడు రాసిందే మొదటది. కానీ మనం లోపలికి వెళ్ళి చూస్తేనేమో అర్థశాస్త్రం మొదలయ్యేది ఓం నమ శుక్ర బృహస్పతిభ్యాం, ఇలా ఈ దీంతో అర్థశాస్త్రం మొదలవుతుంది. ఆయన శుక్ర బృహస్పతులకు నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను అనే దీంతో మొదలుపెట్టి, తర్వాత ఆయన యావంతి అర్థశాస్త్రాన్ని పూర్వాచార్యై విరచితాని తాని సర్వాణ్యపి సంపలక్ష్య అని మొదలు పెడతారు. అంటే ఇంతవరకు పూర్వాచార్యులు ఏవేవైతే అర్థశాస్త్రాలు రాశారో ఆ అర్థశాస్త్రాలన్నింటినీ కూడా నేను క్రోడీకరించి ఇప్పుడు ఉపయుక్తమైనటువంటి విషయాలని అక్కడి నుంచి క్రోడీకరించి ఇప్పుడు ఏవైతే ఉపయుక్తమైన విషయాలు ఉంటాయో వాటిని కూడా జోడించి నేను ఇంకొక అర్థశాస్త్రం రాస్తున్నాను అని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. తర్వాత అసలు ఈ అర్థశాస్త్రంలో ఏముంటుంది అని అంటే చెప్పినట్లుగా పాలనకి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. ఈ పాలన అనే అంశము మనకి ఎక్కడి నుంచి వినిపిస్తుంది, ఎలా తెలుస్తోందండి, ఎక్కడ మొట్టమొదట మనకి పాలనకి సంబంధించినటువంటి అసలు అర్థశాస్త్రం లేదా నీతి శాస్త్రం అనేటటువంటి పరంపర ఉన్నది, అనాదిగా ఉన్నది, ఎలాగైతే మిగతా విద్యలలో కూడా అనాదిగా ఉన్నాయో. ఎందుకు అని అంటే ఇదంతా ఎందుకు అని అంటే మనకి ముఖ్యము ఈ ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీస్ వీటిలో ఏంటంటే మనం అందరం కూడా అనాగరికులమై ఉండేవాళ్ళము, తర్వాత మనం నాగరికులము అవ్వబడ్డాము అని అదొక ప్రవాదం నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకి ఏంటి అంటే అనాదిగా మనం ఉన్నాము అనే దానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేరు. మనం అందరం కూడా రాళ్ళు రప్పలు కొట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళము, అక్కడి నుంచి మనం నెమ్మదిగా మనం కోతుల నుంచి మనుషులుగా వచ్చి అలా మనం అయ్యామే తప్ప ఈ డార్వినియన్ థియరీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి అనుసరించే మనం ఉన్నాము. కానీ మనం ఏమి అనాదిగా ఉన్నామంటే అలాగే ఒప్పుకుంటాం. కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి సంస్కృతి ఉన్నది అని అంటే అసలు కోట్ల సంవత్సరాలు అనగానే కళ్ళు ఇంత పెద్దగా అయిపోతాయి అనమాట. కానీ సాంప్రదాయకంగా ఇట్లాంటి దీనిలో మనం లేవు. మనకు తెలుసు ఈ రోజు మనం రోజు సంకల్పం చెప్పుకునేటప్పుడు కలియుగే ప్రథమ పాదే అని చెప్పుకుంటాం. కలియుగం అనగానే దానిలో కూడా మొదటి పాదం అంటే మనం మహా అయితే ఒక 5000 ఏళ్ళు అయింది కలియుగంలో అని మనం మహా అయితే అనే దీనిలో మనం కలియుగములు అని చెప్పిన లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. అంటే దాని ముందు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోయినాయి. ఇది ఈ కల్పం, ఒకనొక కల్పంలో ఒకనొక కలియుగంలో ఒక పాదము. సో ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఫండమెంటల్గా ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైం బీయింగ్ లీనియర్ అండ్ సైక్లికల్. అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మోడర్న్ థియరీస్ ప్రకారం ఏంటంటే టైం అనేది లీనియర్, అంటే ఒక చోట మొదలైంది ఇలా వెళ్తూ ఉంది అని. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము అంటే మనం ఎక్కడో మన యొక్క ఉనికి ఒక చోట మొదలవ్వాలి. ఆ మొదలైన దాని దగ్గర నుంచి మనం లెక్క పెట్టుకుంటూ వస్తే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము అనేది మనకు తెలుస్తుంది అని అక్కడ అభిప్రాయం. కానీ మనకేమిటి అంటే ధాతా యథాపూర్వం కల్పయత్, మనకంతా సైక్లికల్. మనకి ఎన్ని కల్పాలైనాయో ఎన్ని అంటే మళ్ళీ ఇట్లాంటి కలియుగం మళ్ళీ ఇంత ముందరయ్యింది ఇంకొకటి మళ్ళీ వస్తుంది అనేటటువంటి దీనిలోనే మనం ఉంటాం. మనకు అందుకని భవిష్య పురాణము అనే పురాణానికి పేరే భవిష్య పురాణం. అది ఏం జరుగుతుందో చెబుతుంది. కాబట్టి ఏ రాజులు పాలించారు, ఏ రాజులు పాలించబోతున్నారు అనేటటువంటి విషయాలు కూడా దానిలో చెప్పబడతాయి. కాబట్టి మనకు అన్నీ కూడా ఏంటి పునరావృతం అయ్యేటటువంటివి. అందుకని మనం జన్మ మరణ చక్రము అని అంటాం.
కాబట్టి అది ఊహించుకోవడానికి కూడా చక్రము అనగా ఏంటి అంటే చక్రం ఎప్పుడైతే తిరుగుతూ ఉంటుందో ఎక్కడ మొదలయ్యింది అనేటటువంటిది అక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ ఉండదు. అందుకనే మనకి అనాది అనే ఒక శబ్దం చెప్పారు. ఆది అంటే మొదలు లేదా కారణం, అనాది అంటే మొదలు లేదా కారణం లేనటువంటిది అని. కాబట్టి మనకి చాలా పదార్థాలని అనాదిగా చెప్పబడ్డాయి. ఈ జీవుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడండి అంటే అనాదిగా ఉన్నాడు. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తారు ఏమో తెలియదు, అసంఖ్యేయమైనటువంటి జన్మలు ఎత్తారు. అలాగే పాలనకి సంబంధించినట్లు వస్తే ఈ ఐడియా అంటే గవర్నెన్స్ అనేటటువంటి ఈ పాలనకి సంబంధించినటువంటి విషయం మనకి ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మొట్టమొదట మనం చూడాల్సింది వేదమే. ఎందుకంటే అదే మనకి మూలభూతమైనటువంటి జ్ఞాన స్రోతస్సు కాబట్టి. అక్కడ మనం చూస్తే తైత్రీయ బ్రాహ్మణంలో తతోవా ఇంద్రో దేవానాం అధిపతిరభవత్ అని చెప్పిన ఒక మంత్రం కనిపిస్తాం. అంటే దాని తర్వాత ఇంద్రుడు దేవతలకి అధిపతి అయ్యాడు అని చెప్పిన అక్కడ కనిపిస్తాం. అది చెబుతూ అక్కడ రుక్మ అని ఒక శబ్ద ప్రయోగం చేయబడుతుంది. అంటే ఇంద్రుడి తల మీద రుక్మము అనేటటువంటి ఒక ఆభరణాన్ని ప్రతిష్ఠించారు అని చెప్పారు. ఇది మనకి రాజ్యాభిషేకానికి మూలమైనటువంటి వాక్యం. మనం మామూలుగా పట్టాభిషేకము అని మనం అంటూ ఉంటాం, సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకము అని. అంటే ఎప్పుడైనా ఒక రాజు కనుక రాజుగా చేయబడిన తర్వాత ఆయనకి అభిషేకం చేయబడుతుంది. ఆయనకి కిరీటము అనేటటువంటి ధరింపచేసి నువ్వు రాజువి అని చెప్పారు. అంటే ఇక మీదట ఆయన మనిషి మాత్రము కాదు, అంటే కేవలము మనిషి కాదు, ఆయన మనిషి కంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి అవుతాడు. ఎప్పుడు ఎంతవరకు అయితే ఆ పదవి మీద ఉంటాడో, రాజుగా ఆ పదవిని ఎంతవరకు అయితే అధిష్ఠిస్తాడో అంతవరకు కూడా ఆయన రాజుగా మాత్రమే కాకుండా, అంటే మనిషిగా మాత్రమే కాకుండా విష్ణువంశ సంభూతుడుగా భావింపబడతాడు అనేటటువంటిది వస్తుంది. అక్కడే మనకి ఈ కిరీటాన్ని ధరింపచేసిన తర్వాత అక్కడ ఏంటిది 3 సార్లు ఆ రాజు అదండ్యోస్మి అని అన్నారు. అంటే నాకు దండము లేదు, అంటే నన్ను ఎవరు దండించలేడు, నేను దండింపబడనటువంటి వాడిని అని చెప్పి ఆయన అన్నారు. అప్పుడు రాజగురువు పక్కన నుంచి ఇప్పుడు మనకి సెంగోలని మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా, మనకి పార్లమెంట్లో కూడా పెట్టారు, ధేనువు మనకి నంది ఉంది, అలాంటిది ఒక ధర్మదండము అంటారు దాన్ని. ఆ ధర్మదండాన్ని తీసుకొని రాజగురువు ఆయన కిరీటం మీద పెట్టి ధర్మదండియోసి అని చెప్పని ఆయన ఇలా 3 సార్లు రాజు అదండ్యోస్మి అని, 3 సార్లు రాజగురువు ధర్మదండ్యోసి అని చెప్పి. అంటే ఏంటి అని అంటే, నాయనా నువ్వు రాజువే అయినప్పటికీ నీకు దండం లేదు అని నువ్వు భావించవద్దు, నువ్వు ధర్మము చేత పడతావు అని చెప్పారు. కాబట్టి నీ పైన కూడా ధర్మం అనేటటువంటిది ఒక శక్తి అనేటటువంటిది ఉంటుంది అని చెప్పి ఇదంతా కూడా. ఇక్కడ ఈ కిరీట ధారం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కిరీటాన్ని రుక్మము అని అంటారు. ఇది మనకి తైత్రీయ బ్రాహ్మణంలో కనిపిస్తాం. అలాగే మనకి ప్రసిద్ధమైంది, ఎప్పుడైనా శివుడికి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటే నమక ప్రశ్న అని చెప్తారు, రుద్ర ప్రశ్న అని చేస్తారు. అక్కడ మతిష్టమే సుమతిష్టమే అని చెప్పని ఒక మంత్రం. దానిలో సుమతి అనే శబ్దానికి సాయణుల వారు అక్కడ నీతి శాస్త్ర అభిజ్ఞత అని చెప్పని ఆయన వ్యాఖ్యానం చేశారన్నమాట. అంటే సుమతి కూడా నాకు కావాలి అని అంటే ఏంటి, నీతి శాస్త్రాభిజ్ఞత, నీతి శాస్త్రంలో ప్రావీణ్యం కూడా కావాలి అని మనం కోరుకుంటున్నాం ఆ మంత్రం ద్వారా. కాబట్టి దీనివల్ల మనకి ఈ నీతి శాస్త్రము అనేటటువంటిది మనకి అక్కడ కూడా ఉన్నది అని తెలుస్తుంది. అలాగే ఛాందోగ్యోపనిషత్తులో ఏకాయనం అనే ఒక శబ్దం వినిపిస్తున్నాం. అక్కడ చూడ నారద సంవాదంలో ఏవేం చదువుకున్నావు అని అడిగితే నేను కూడా ఋగ్వేదం చదువుకున్నా, నీ వేదం చదువుకున్నా, నా వేదం చదువుకున్నా అని చెప్తూ ఏకాయనం అనేటటువంటిది కూడా నేను చదువుకున్నాను అని చెప్పారు. అక్కడ శంకరాచార్యుల వారు దానికి భాష్యం రాస్తూ ఏకాయనం అంటే ఏమిటి అంటే నీతి శాస్త్రము అని ఆయన అక్కడ భాష్యం రాశారు. కాబట్టి ఇట్లా ఈ కొన్ని ఉదాహరణలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది అని అంటే, నీతి శాస్త్రం అనేటటువంటిది అనాదిగా ఉన్నటువంటి శాస్త్ర పరంపర. అదేదో కౌటిల్యుడు వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఆ ముందరో, అంటే మామూలుగా అభిప్రాయం ఏమొస్తుంది అంటే మిగతా పొలిటికల్ థియరీస్కిను
దానిలో వచ్చినది ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు మనం నోమాడ్స్గా ఉండేవాళ్ళం, అంటే అందరూ కూడా అడవి మనుషుల్లాగా ఎవరికి వాళ్ళు తెగల్లాగా ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే ఒక సమాజంగా సభ్య సమాజంగా ఏర్పడాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చిందో అప్పుడు పాలన కోసం ఒక శాస్త్రం కావాల్సి వచ్చింది, అప్పుడు పొలిటికల్ సైన్స్ అనేటటువంటిది ఆవిర్భవించింది అని వాళ్ళు మామూలుగా థియరైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే అనాదిగా ఈ ఐడియా ఆఫ్ గవర్నెన్స్ అనేది ఉన్నది అనేది వాళ్ళు ఒప్పుకోలేరు. కానీ మనం కనుక చూసినట్లయితే మనకి శాంతి పర్వంలోనో లేకపోతే మహాభారతం చోట నైవరాజ్యం నచరాజా అని చెప్తూ ఒక శ్లోకం వస్తుంది. అంటే సమాజం ఎట్లా ఉండాలిట అంటే అసలు రాజ్యము లేడు రాజు లేడు, అంటే రాజ్యము లేడు రాజు లేడు అని అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరమే లేదు సమాజానికి. అంటే సమాజం అంత గొప్పగా వ్యవహరించుకుంటోంది, ఎవరు చేయాల్సినటువంటి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ అనవసరమైనటువంటి కలహాలకి కారణములు కాకుండా సమాజం చాలా సుదృఢంగా అది సునాయాసంగా ఉంటుంది అనే అర్థంలో దీన్ని వస్తుగత్య అరాచకత్వము అని అంటారు. ఈ రోజున అరాచకం అనేటటువంటిది చాలా అనార్కీ అనే అర్థంలో దాన్ని మనం నెగిటివ్ కొనటేషన్లో వాడుతున్నాం. కానీ వస్తుగత్య రాజు కోరుకోవాల్సింది అరాచకత్వం. అంటే రాజు ఎట్లా, అంటే రాజుకు మాత్రమే ఆ శక్తి కూడా ఉంటుంది. రాజు సత్యయుగం నాటి కాలాన్ని కూడా తీసుకొని రాగల, కాలము గొప్పదా రాజు గొప్పవాడా అని ప్రశ్న వేసినప్పుడు కాలము కంటే రాజే గొప్పవాడు, రాజే శక్తిమంతుడు అని చెప్పి మనకి భీష్ముడు చెప్తాడు. ఎందుకు అని అంటే కాలం ఎట్లా ఉన్నా సరే రాజు గనక తలుచుకుంటే, నిజమైనటువంటి సమర్థుడైనటువంటి రాజు గనక ఉంటే ఆ రాజు కాలాన్ని కూడా, అంటే కలియుగంలో కూడా సత్యయుగము లేదా కృతయుగంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని తీసుకొని రాగలిగినటువంటి వాడు అని చెప్పని భీష్ముడు వాళ్ళు చెప్తారు. కాబట్టి ఇలా చూసినట్లయితే మనం ఆస్పైర్ చేసేటటువంటిది ఏమిటి అని అంటే రాజు యొక్క అవసరం లేనటువంటి ఒక స్థితి సమాజానికి రావాలి అని చెప్పాను. కానీ మరి అసలు రాజు అనేటటువంటి, అంటే రాజు, రాజరికము, రాజ్యము, రాజ్యపాలన అనేటటువంటివి మనకి చూసినట్లయితే మనం ఇప్పుడు అనాదిగా ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ భావాలు. అక్కడే అర్థశాస్త్రంలోనే చెప్తారు అసలు ఈ అవసరం ఎందుకు వచ్చింది, అంటే ఒక రాజు పరిపాలించాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పడానికి మాత్స్యన్యాయ అభిభూతా ప్రజాః మనుం వైవస్వతం రాజానం చక్రిరే ధాన్య షడ్భాగం పణ్య దశభాగం హిరణ్యం చాస్య భాగధేయం పరికల్పయామాసు అని చెప్పని అసలు ఈ పుట్టుక, రాజు యొక్క పుట్టుక ఎలా మొదలైంది అని చెప్తారు. మనం ఉన్నది ప్రస్తుతం వైవస్వత మన్వంతరం, అంటే ప్రతి ఒక్క కల్పాన్ని కూడా ఒక మనువు పాలిస్తాడు అని చెప్పని ఉంటుంది. కాబట్టి అసలు ఈ రాజు అనేటటువంటిది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మాత్స్యన్యాయ అభిభూతా ప్రజలందరూ కూడా మాత్స్యన్యాయము చేత పీడింపబడుతున్నటువంటి వారే. మాత్స్యన్యాయము అంటే ఏమిటి అంటే పెద్ద చేప చిన్న చేపని కబళించడం, చిన్న చేపని పెద్ద చేప, పెద్ద చేపని దానికంటే పెద్ద చేప. మనకి మాయాబజార్లో చిన్న చేపను పెద్ద చేప, పెద్ద చేపను చిన్న చేప అని చెప్పి మనకి అదే మాత్స్యన్యాయం. అంటే ధనవంతుడు అలాగే బలవంతుడు, బలహీనుడు, నిర్ధనుడిని పీడించడాన్నే మాత్స్యన్యాయము అని అంటారు. ఎప్పుడైతే సమాజంలో ఈ మాత్స్యన్యాయం అనేటటువంటిది ప్రబలిందో అప్పుడు ప్రజలే మనువుని రాజుగా వాళ్ళు ఎంచుకున్నారట. ఎంచుకొని నువ్వు రాజయ్యి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పాలించు అని చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పాలించడం, రాజ్య పాలన అనేటటువంటిది ఒక బాధ్యత. అందుకని అన్నట్టు ఇందాక రైట్స్ ఓరియంటెడ్ సొసైటీ కాదు మనకి, సివిలైజేషన్ కాదు, డ్యూటీ ఓరియంటెడ్ సివిలైజేషన్. ఆ బాధ్యత ఇచ్చినప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఆ మనిషి రోజు మొత్తం ఏం చేయాలి అంటే సమాజాన్ని పాలించాలి. కాబట్టి మరి వాడికి ఎలా బతుకుతాడు? కాబట్టి నువ్వు మమ్మల్ని పాలిస్తున్నావు కాబట్టి మేము మీకు ధాన్యంలో షడ్భాగము, అంటే ఒకంత 6వ వంతు ఇట్లా మేము నీకు పన్నుగా కడతాము. అంటే
అంటే వస్తుగత్యా పన్ను అనేటటువంటిది ఏమిటి అని అంటే అది రాజు యొక్క కృతి, అంటే పాలకుడికి ఇచ్చేటటువంటి వేతనం లాంటిది, జీవికకి ఒక సాధనంగా. ఇట్లాగా ఏర్పడింది రాజ్యము పాలన అనేటటువంటి వ్యవస్థ అని. అలా ఏర్పడింది కదా అని చెప్పని దానికంటే ముందర అసలు పాలన అనేటటువంటి ఆలోచన లేదా అంటే అలా కాదు. ఇందాక చెప్పినట్టు వేదంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ పాలన రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు మనకన్నీ కూడా ప్రసిద్ధంగానే ఉన్నవే. కానీ అవసరం మాత్రం వచ్చినప్పుడు ఒకడిని రాజుగా భావించి నువ్వు ఇప్పటి నుంచి మమ్మల్ని పాలించు అని ఇట్లాగా మొదలైంది అని చెప్పని కౌటిల్యుడే చెప్తున్నాడు. మరి ఎట్లా పాలించాలి, మరి ఎట్లా ఉండాలి, ఐడియల్ గవర్నెన్స్ అనే మోడల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జనానురాగ ప్రభవాహి సంపద. అంటే ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా ఏదైనా పాలనలో అవ్వచ్చు, ఒక సమాజం అనేటటువంటిది ఏమంటారు ప్రాస్పర్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి, సంపన్నంగా ఉండాలి, సంతోషంగా ఉండగలగాలి. అంటే కేవలం సంపద ఉంటే సరిపోదు. ఎందుకంటే ఈ రోజున మనం చూస్తూ ఉన్నాం సౌత్ కొరియా ఎకనామికల్గా చాలా సంపన్నమైనటువంటి దేశం. కానీ ఈ రోజున సౌత్ కొరియా యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అంటే 2050 తర్వాత నేటివ్ సౌత్ కొరియన్ అనేవాడు లేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఎవడు పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు, ఎవడు పిల్లలు. ఇదే పరిస్థితి యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో కూడా ఉంది. ఇటలీ, స్పెయిన్, మిగతా అన్ని కంట్రీస్ లో కూడా అక్కడ రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ కంటే డిక్రీజ్ అయిపోయింది పాపులేషన్. అందుకని ఈ రోజున మనం స్పెయిన్లో కానీ లేకపోతే రీసెంట్గా మనం వచ్చిన దీనిలో కూడా లండన్ యార్క్షైర్ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా వలసగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అధీనంలోకి ఆయా ప్రదేశాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎక్కడో ఒక దేశం, పోలాండ్ లాంటి దేశంలో అసలు వలసగా ఎవరిని రానివ్వటువంటి వాళ్ళు లాంటి దేశం 1-2 దేశాలు తప్ప యూరోప్ మొత్తం కూడా ఈ రోజున చాలా పెద్ద క్రైసిస్ లో ఉంది. ఎందుకు అని అంటే ఎవరు పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు, ఎవరు పిల్లలు. చాలా సింపుల్ రీజన్. కాబట్టి పాలన అనేటటువంటిది ఎలా ఉండాలి, కాబట్టి ఒక సమాజం ఎప్పుడైనా సరే ఫంక్షన్ అంటే అది క్రియాశీలంగా ఉంటూ ఉనికిని తను కాపాడుకుంటూ సంతోషంగా ఉండగలగాలి. అంటే అదేదో కేవలం సంపద ఉంటే సరిపోదు అనడానికి ఏమైనా ఉదాహరణ ఉంది. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ రోజున నిజంగా ఎకనామికల్లీ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో ఏంటి మెటీరియల్ పరంగా సంపద చాలా, అంటే గోల్డ్, డైమండ్స్ లాంటి లేకపోతే మినరల్స్ లాంటి సంపద దానిలో చాలా ఉంది. కానీ అది ఎకనామికల్ గా ప్రాస్పర్ అవ్వట్లేదు. ఎకనామికల్ గా ప్రాస్పర్ అవుతున్నటువంటి దేశాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అంటే కనుక ఆ దేశాల్లో మనుషులే లేదు. కాబట్టి కేవలము భౌతికమైనటువంటి అంటే వస్తువుతో సంబంధించినటువంటి సంపద మాత్రమే సరిపోదు, కేవలము ఆర్థికమైనటువంటి సంపద ఉన్నా కూడా సరిపోదు. అంటే ఏంటి, దానిలో ఒక సమతౌల్యం ఉండాలి, రెండూ ఉండాలి. అలాగే వీటిని సరిగ్గా మనం అంటే భావి తరాలకు కూడా అందేటట్లుగా ఉండాలి. అంటే భావి తరం అంటూ ఒకటి ఉండాలి. అంతే కదా. ఇప్పుడు సౌత్ కొరియాలో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే 2050కి అయిపోయింది, దేర్ ఇస్ నో సౌత్ కొరియన్, నేటివ్ సౌత్ కొరియన్. ఎవడైనా కొరియాలో ఉన్నాడు అంటే 2050 తర్వాత వాడు ఎవడో వేరే దేశం నుంచి వచ్చినాడు తప్ప ఆ దేశంలో పుట్టి పెరిగిన వాడు ఉండే పరిస్థితి లేదు అని స్టడీస్ చెప్తుంది. అంటే సింగపూర్లో నేటివ్స్ ఉండొచ్చు, బట్ సౌత్ కొరియాలో మాత్రం ఇది చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఇది. సింగపూర్ ఏంటంటే కొంచెం ప్రాబ్లీ అక్కడ మీకు పక్క దేశాల నుంచి కాస్త వచ్చి ఉండడం ముందరి నుంచి ఉన్నట్టుంది. బట్ ఇది అదే ఎథనికల్ స్టడీలో భాగంగా వచ్చిన ఇదనమాట. ఇంకో ప్రాబ్లం సౌత్ కొరియాలో ఏంటి అంటే అక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ అన్ని కూడా సౌత్ కొరియన్ కంపెనీస్. అంటే అక్కడ ఏమి బయట దేశాల నుంచి వచ్చి పెట్టిన కంపెనీస్ కాదు. ఆ దేశంలో ఇప్పుడు మన సామ్సంగ్ కానీ మిగతా ఎల్జీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ దేశంలో పుట్టి పెరిగిన కంపెనీస్. ఇప్పుడు ఆ దేశంలో పుట్టి పెరిగి కష్టపడి వాళ్ళు సంపాదించిన సంపదని వాళ్ళే అనుభవించలేనటువంటి పరిస్థితులు. ఎందుకంటే అనుభవించాలంటే ఎవరో ఒకరు ఉండాలి. నేను 100 కోట్లు నేను సంపాదించి పెట్టి దాని తర్వాత నేను చచ్చిపోతే దాన్ని ఎవడు అనుభవిస్తాడు. కాబట్టి పాలన అనేటటువంటిది ఎలా ఉండాలి అంటే జనానురాగ ప్రభవాహి సంపద. జనానురాగంగా, జనానురక్తి అంటే జనులకి అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అనురాగం అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి పాలకుడి మీద చాలా మక్కువ ఉండేటట్లుగా,
అలాగే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవితాలలో సమృద్ధిగా, సంతుష్టంగా, అంటే సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉండగలిగేటట్టుగా ఉండటమే ఒకనొక ఆదర్శమైనటువంటి పాలనా పద్ధతి అని చెప్పని మనకి తెలుస్తుంది. సో దీనిలో ముఖ్యంగా ఒక విషయం ఏమిటి చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే 4 విద్యల గురించి మామూలుగా కౌటిల్యుడు చెప్తాడు. మొదట ఎవరైతే నీతి శాస్త్రం చదువుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఈ 4 విద్యలలో వాళ్ళకి ప్రావీణ్యత ఉండాలి అని చెప్పి, కేవలం అలాగే కాదు ప్రజలందరికీ కూడా ఈ 4 విద్యలు చాలా ముఖ్యము అని చెప్తారు. తర్వాత ఏమిటవి అంటే ఆన్వీక్షకి, త్రయీ, వార్త, దండనీతి అని చెప్పండి. ఈ 4ంటిని కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విద్యలుగా చెప్తారు. ఆన్వీక్షకి అని అంటే ఏమిటంటే మనం మామూలుగా తెలిసింది తర్కశాస్త్రము అని అంటారు. అది ఒకానొక విద్య మాత్రమే. ఆన్వీక్షకి అనేటటువంటి విద్యలో 5 దర్శనాలు ఉంటాయి. 4 వైదిక దర్శనం అంటే ఆస్తిక దర్శనాలు, ఒక నాస్తిక దర్శనం. న్యాయము, వైశేషికము, సాంఖ్యము, యోగము, చార్వాకము, ఈ 5 దర్శనాలని కలిపి ఆన్వీక్షకి అని అంటారు. న్యాయ వైశేషికాలు ఏమిస్తాయి అని అంటే కనుక మనకి భౌతికంగా ఉన్నటువంటి పదార్థాల యొక్క తత్వం తెలుసుకునేందుకు, అలాగే మనకి లాజిక్, తర్వాత క్రిటికల్ అనాలిసిస్ ఇట్లాంటి విషయాలు, అంటే యుక్తియుక్తంగా ఎలా ఆలోచించాలి, యుక్తి అంటే ఏమిటి, తర్కం అంటే ఏమిటి, తార్కికంగా విషయాలు ఎలా తెలుసుకోవాలి, అలాగే నేను వాదము చేస్తూ అంటే ఇతరులతో సంవాదంలో ఉంటూ విషయాల యొక్క తత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఇలాంటి విషయాలు చెప్తాయి. సాంఖ్యయోగాలేమో ప్రతి మనిషికి తను ఏమిటి అనే అంశాన్ని తెలుసుకోవటానికి కావలసినటువంటి సాధనాన్ని ఇస్తుంది అన్నమాట. మరి చార్వాకం ఎందుకండి నాస్తిక దర్శనం కదా అని అంటే, ఎలా ఉండకూడదో తెలుసుకోవడానికి కోసం చార్వాకం చదువుకోవాలి. అంటే అక్కడ ఏమంటారు, రుణం కృత్వా కథం భవేత్ భస్మీభూతస్య దేహస్య పునరాగమనం. అక్కడ వాళ్ళ ఏంటి అభిప్రాయం చార్వాక దర్శనంలో ఇప్పుడున్నదే ఏమిటి అని అంటే, ఉన్నది ఒకటే జన్మ. మనకి మామూలుగా సినిమా కూడా వచ్చింది, ఉన్నది ఒకటే జిందగీ అని చెప్పారు. మనకి పాటల్లో వాటిలో కూడా ఈ లైన్ చాలా సార్లు వస్తుంది. అదే ఈ సెన్స్ చాలా వస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు బతుకున్నప్పుడే నువ్వు అంతా కూడా నువ్వు అనుభవించాలి. కాబట్టి ఆ ఒకటే జీవితము, ఒకటే జన్మ, మళ్ళీ జన్మ అనేది లేదు, మళ్ళీ పుట్టడం అనేది లేదు. ఈ శరీరంలో నాకు ఏదైతే ఇంద్రియాల ద్వారా తెలుస్తుందో ఆ విషయాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. నాకు ఇంద్రియాలకి తెలియనటువంటి విషయం అనేటటువంటిది లేదు. వాళ్ళు లాజిక్ని కూడా ఒప్పుకోరు. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నాస్తికులు అంటే చార్వాకులు అంటే వాళ్ళు ఏదో లాజిక్ ఒప్పుకుంటారు, వాడు అనుమానాన్ని కూడా ఒప్పుకోరు, వాడు యుక్తిని కూడా ఒప్పుకోరు. నాకు నా ఇంద్రియాలకి ఏదైతే తెలుస్తుందో ఆ విషయాన్ని మాత్రమే ఉన్నట్టుగా నేను ఒప్పుకుంటాను, మిగతా ఏ విషయాన్ని కూడా నేను ఒప్పుకుంటాను. సో అది హీడనిస్టిక్ అప్రోచ్ అనమాట. సో అది కూడా ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే, ఎలా ఉండకూడదో తెలుసుకోవడం కోసం అది చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేను ఖండించాలంటే అసలు ఆ విషయం ఏంటనేది నాకు తెలిస్తే అప్పుడు నేను దాన్ని బాగా ఖండించగలను. అందుకని ఎలా ఉండకూడదో తెలుసుకోవడం కోసం ఈ చార్వాకం అనేటువంటి దర్శనం, ఈ 5ని కలిపి ఆన్వీక్షకి అని అంటారు. త్రయీ అని అంటే మొత్తము, త్రయీ అంటే మామూలుగా 3 వేదాలు. ఇది వేద త్రయస్త్రయీ అని అమరకోశం. అంటే ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము, ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము. కానీ ఇక్కడ త్రయీ అనే శబ్దానికి కేవలం 3 వేదాలు అని అర్థం కాదు. శృతి, స్మృతి, పురాణ, ఇతిహాసంలో ఈ 4ని కూడా త్రయీ అనేటటువంటి దానిలో తీసుకోవాలి. అంటే ఇందాక మనం చెప్పినట్టు చతుర్దశ విద్యాస్థానాలు లేదా అష్టాదశ విద్యాస్థానాలు ఏవైతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా త్రయీ కిందకే వస్తాయి. అలాగే దాని తర్వాత చెప్పింది వార్త. వార్త అంటే ఏమిటి అని అంటే, ఈ వర్తకం అంటే కామర్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయం, పశుపాల్యము, ఏవేవైతే మనం జీవించడానికి ఉపయోగం అయిన వస్తువులు ఉన్నాయి వాటిని ఎలా సంపాదించాలి అనేటటువంటి శాస్త్రము వార్త. దండనీతి అనేది ఏంటి అని అంటే పరిపాలనకు సంబంధించింది. దండనీతి అంటే కేవలం ఎవరిని ఎలా దండించాలి అని మాత్రమే చెప్పేది కాదు, ఎలా పాలన చేయాలి, ఎక్కడ ఎటువంటి నిర్ణయాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఎవరిని శిక్షించాలంటే దాన్ని ఎట్లా మనం నిర్ణయించాలి, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పేది దండనీతి. కాబట్టి 4 విద్యలకు కూడా ఈ 4ంటిలోనూ ఒక రాజు లేదా పాలకుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో
అతను వీటిలో నిష్ణాతులై ఉండాలి అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఆన్వీక్షకి, త్రయీ, వార్త, దండనీతి అని ఒక క్రమం ఉన్నది, అంటే ఒక ఆర్డర్లో చెప్పారు. ఈ ఆర్డర్ వెనకాల కారణం ఏమిటి అని చెప్పడానికి మా గురుగారు మణిద్రావిడ శాస్త్రి గారి తాతగారు మాతామహుడు రాజేశ్వర శాస్త్రి ద్రావిడ గారు ఉన్నారు. ఆయన చాలా అద్భుతమైన 2 వ్యాఖ్యానాలు అర్థశాస్త్రానికి రాశారు. ఆయన రాస్తూ చాలా బాగా వారు వివరిస్తారు. దానిలో ఏమిటి అంటే 2 రకాలుగా ఆ క్రమాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ విద్యల యొక్క క్రమాన్ని అని. ఒకటేమో అంటే తర్వాత ఏదైతే ఒక విద్య వస్తుందో ఆ విద్యకి ఉపయుక్తమైనటువంటి విద్య పూర్వం వస్తుంది అని. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ అన్వీక్షకే వచ్చింది. ఈ అన్వీక్షకులు ఏం తెలుస్తుంది అని అంటే మొత్తం మీద యుక్తియుక్తంగా బాహ్యము, అభ్యంతరము, అంటే బయట భౌతికంగా ఉన్నటువంటివి, లోపల ఆంతరంగికంగా ఉన్నటువంటి విషయాల యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అనేది మనకి ఏర్పడుంటే ఏంటి, ఇది మొత్తానికి ఈ అన్వీక్షకి అనే విద్య యొక్క ఫలితం. ఈ యుక్తియుక్తంగా ఇవన్నీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా చేయాలి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి అంటే త్రయీలో ఉపయోగించుకోవాలి. అభ్యర్థితం పూర్వం అని ఒక న్యాయం, వ్యాకరణం. ఆ న్యాయాన్ని ఇక్కడ వేరే రకంగా ఇక్కడ తీసుకున్నారు. అభ్యర్థితం అంటే ముఖ్యమైనటువంటిది, ఉపయుక్తమైనటువంటిది ఫస్ట్ పూర్వం అంటే మొదట వాటిని చెప్పాలి అని చెప్పారు. కాబట్టి ఈ ఆన్వీక్షకి అనే దాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగించాలి అంటే త్రయీ. ఎందుకంటే ఇందాక అనుకున్నట్టుగా త్రయీ అంటే ఏంటి, కాంప్లెక్స్ నాలెడ్జ్. అది ఉన్నట్టుగా అలా ఏదో తెలుసుకోవడం కాదు, దాన్ని సరిగ్గా విచారణ చేసి దాని యొక్క లోతుపాట్లని, దాని యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ఆన్వీక్షకి చదివినటువంటి ప్రజ్ఞతో, అంటే దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఎక్స్పర్టైజ్తో త్రయీ అనేటటువంటి దాన్ని తెలుసుకోవాలి. సో మొత్తం మీద త్రయీలో ఒక మాటలో త్రయీ వల్ల ఏం తెలుస్తుందంటే ధర్మం అనేటటువంటి పదార్థం తెలుస్తుంది. అది ధర్మం అనేటటువంటిదే చాలా పెద్ద విషయము, కాబట్టి దానిలో వెళ్ళకపోయినా ధర్మం అంటే ఏంటి, ఏదైతే నిలబెడుతుందో ధార ఇది అంటే ఏంటి, సమాజం అవ్వచ్చు, మనిషి అవ్వచ్చు, మీరు దేనికైనా తీసుకోవచ్చు. దాన్ని ఒక అంటే పరిపాలన వ్యవస్థనే అవ్వచ్చు, దేనినైతే నిలబెడుతుందో అది ధర్మం. సో త్రయీ అనేటటువంటి విద్యలో యొక్క కూలంకషమైనటువంటి విషయం ఏమిటి బయటకు వచ్చేది అంటే ధర్మం. కాబట్టి దాని యొక్క తత్వం తెలుసుకోవాలంటే ఆన్వీక్షకను ఉపయోగిస్తే దాని యొక్క తత్వం తెలుస్తుంది. దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగించాలి ధర్మము అని అంటే ఇది వార్తలో ఉపయోగించాలి. ఎందుకు అని అంటే వార్త యొక్క ఫలితం ఏమిటి, ఇప్పుడు మనం కృషి అవ్వచ్చు, పాశుపాల్యం అవ్వచ్చు, వర్తకం అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఫలితం ఏమిటి, సంపద. కాబట్టి ఈ సంపదని ధార్మికంగా ఎలా ఉంచగలగాలి అంటే ఆ సంపదని సరిగ్గా ఎట్లా వినియోగించాలి అనేటటువంటి ఈ తత్వము తెలియబడాలి. అంటే సంపద ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పటికే విజ్ఞత ఉంటే ఆ సంపద తెలుస్తుంది. అందుకనే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాత్రి సంపన్నులు అనేటువంటి వాళ్ళు వ్యవహరించే తీరు ఒక రకంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఒక తెలియదు డబ్బు తెలియదు. ఎందుకంటే డబ్బు మనకు కావాలనుకుంటాం, కానీ మనకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ వస్తే మనకి ఏం చేయాలో మనకి తెలియదు, మనకి మధ్య భ్రమిస్తుంది. కాబట్టి అంత సంపద వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా నిలబెట్టుకోగలగాలి అని ఇది కావాలి. కాబట్టి ధార్మికంగా వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి, ఈ సంపదని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, సంపద యొక్క ఉపయోగం ఎక్కడ, దండనీతి అంటే గవర్నెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు సంపద వచ్చింది అంటే దాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, దాన్ని మనం సరిగ్గా అందరికీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యేటట్టు చేసుకోగలగాలి. కాబట్టి ఇలా ఈ క్రమంలో ఒక యుక్తి ఉన్నది అని ఒక క్రమం చెప్పారు. రెండో క్రమం ఆయన చెప్పారంటే ఆకాంక్షాక్రమము అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఈ విద్య మొత్తం కూడా ఎవరి కోసం అంటే సమాజానికి సంబంధించినటువంటిది. కాబట్టి ఒక సమాజము ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే, ఒక సమాజం అసలు రోజువారీ దైనందిన జీవనం గడపాలి అంటే కావాల్సింది ఏమిటి అంటే సంపద, అంటే డబ్బు కావాలి. అది రకరకాల సంపద, కేవలం డబ్బు ఒకటే కాదు. అది మనకి ధాన్యం అవ్వచ్చు, ఆహారం అవ్వచ్చు, ఇంకోటి ఏదైనా అవ్వచ్చు. కాబట్టి అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వార్త నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆధారభూతమైనటువంటి స్తంభం ఒక సమాజానికి ఏమిటి అంటే వార్త. కాబట్టి ఫస్ట్ వార్త వస్తుంది. ఈ వార్త వల్ల వచ్చినటువంటి ఫలితం ఏదైతే ఉన్నదో, అంటే ఏదైతే మనం వెల్త్ అని అనుకున్నామో, ఆ వెల్త్ రాగానే ఏమొస్తుంది, ఎప్పుడైతే డబ్బు వస్తుందో అప్పుడు అన్ని పొల్యూషన్స్ వస్తాయి.
అన్ని రకాలైనటువంటి వికృతులు కూడా అప్పుడు సమాజంలో వచ్చి చేరతాయి అన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని రక్షించాలి. ఎవడో కొలగొట్టాలని చూస్తాడు, లేకపోతే ఇంకొకటి ఎవడో అపహరించాలని చూస్తాడు, ఇంకొకటి ఇంకోటి చంపేయాలని చూస్తాడు. దీనికోసం ఇట్లా రకరకాల వికృతులు చేరతాయి. కాబట్టి వీటన్నింటినీ కూడా నియంత్రించడానికి దండనీతి అనేది కావాలి. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, దండనీతి రాగానే ఫస్ట్ దీనికి ఒక రక్షణ ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఈ సంపదని సరైన విషయాలలో దాన్ని మళ్ళీ వినియోగించడము, జనాలకు మళ్ళీ ఈ సంపద మళ్ళీ చేరవేసేటటువంటి ప్రయోజన పద్ధతులు ఏమిటి ఇత్యాదులు దాంట్లో తెలుసుకోవచ్చు. అప్పుడు వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, దండనీతి ఎవరి చేతిలో అయితే ఉందో వాడి చేతిలో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, డబ్బు పరపతి రెండు వచ్చాయి. పవర్ వెల్త్ రెండు దండనీతి ఎవరి చేతిలో అయితే ఉందో వాడి చేతిలో వచ్చాయి. వాడికి ఏమనిపిస్తుంది, అహం బ్రహ్మాస్మి అని అనిపిస్తుంది. వాడికి నేనే దేవుణ్ణి అని అనిపిస్తుంది. నన్ను ఎవడు కొట్టేవాడు లేడు అని చెప్పని అనిపిస్తుంది. ఇది సహజం, ఇది మానవ నైజం. కాబట్టి అందుకని ఇందాక చెప్పినట్టు రాజ్యాభిషేకం చేసేటప్పుడు ధర్మదండియోసి అనేది అందుకని. ఎందుకు అని అంటే, ఒక రాజు అధీనంలోనే మొత్తం కూడా భౌతిక ప్రపంచం ఉంటుంది. అంతే కదా, సమాజం మొత్తం కూడా రాజు అధీనంలోనే ఉంటుంది. ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సంపద ఏదైనా రాజు తలుచుకుంటే కొరడా దెబ్బలు కొలవాలని ఊరికే అంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజున ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ గవర్నర్ గారు వస్తున్నారు అనగానే మీకు ఓవర్ నైట్ ఇక్కడ మీకు రోడ్డు పడిపోతుంది, ఒకటి రోడ్లు అయిపోతాయి. సో అది పవర్కి ఉన్నటువంటి ఇది కెపాసిటీ. కాబట్టి ఎవరి చేతిలో అయితే దండనీతి వార్త రెండు ఉంటాయో వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే, మాకు మించినటువంటి దీనికి ఏమీ లేదు అని అనిపిస్తుంది. దానివల్ల చాలా తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళ పైన త్రయి అనేటటువంటిది ఒక ఉంటుంది అన్నమాట. పైన నువ్వు కాదునైనా నీకంటే పైన ధర్మము అనేటటువంటిది ఒకటి ఉన్నది అని చెప్పడం కోసం. ఈ ధర్మాన్ని తెలుసుకోవాలి అని అంటే మళ్ళీ ఆన్వీక్షిక అనేటటువంటిది కావాలి అని చెప్పని ఇట్లా ఇంకొక క్రమంలో కూడా ఈ విద్యలను మనం తెలుసుకోవాలి అని చెప్పని రాజేశ్వర శాస్త్రి గారు చెప్పారు. కాబట్టి ఇట్లా అనేక సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు, అలాగే చూసేటటువంటి దృక్కోణం కనుక మారితే ఇది చాలా ఆవశ్యకమైనటువంటి విషయాలు కూడా. అంటే ఇట్లాంటి విషయాలు ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా పొలిటికల్ సైన్స్లో కానీ లేకపోతే మిగతా పాలసీ వీటిలో కానీ ఇది ప్రస్తుతం అంతగా ప్రసిద్ధిలో లేవు. కానీ ఇప్పుడు ఐకేఎస్ అనే పేరు రావడంతో మాకు కొంత అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇట్లాంటి విషయాలని కొంచెం పెద్ద ఎత్తున తీసుకెళ్ళగలగడానికి కొంచెం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇట్లా అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఈ రాజనీతి శాస్త్రంలో చాలా సూక్ష్మంగా, చాలా విపులంగా వివరింపబడ్డాయి. ఇది ఇంకా ఎంత చదువుతూ ఉన్నా, నేను గత 2-3 ఏళ్ల నుంచి చదువుతూ ఉన్నా కూడా నేను ఇంకా చాలా మొదటి అంశాల్లోనే నేను ఇంకా ఉన్నాను. ఇంకా లోపల కూడా ఇంకా నేను వెళ్ళలేకపోయాను. అంత గహనంగా ఉన్నటువంటి ఒక శాస్త్రం ఇది. ఇదంతా 2 శాస్త్రాలు చదువుకున్న మీదట, ఇది నాకు 4వ శాస్త్రం నేను చదువుతున్నాను. 3 శాస్త్రాలు చదువుకున్న మీదట చదువుతూ ఉన్నా. ఇంకా దీనిలో చాలా లోతులు, ఎందుకంటే ఇది చదువుతుంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మిగతా శాస్త్రాలు ఎందుకు చదువుకున్నారంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే వాటి యొక్క వినియోగం ఈ శాస్త్రం యొక్క లోతులు అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఇట్లా ఒక గొప్ప శాస్త్రము ఏదైతే పఠన పాఠన క్రమంలో దురదృష్టవశాత్తు మనకు లేదు. అంటే ఇప్పుడు నేను న్యాయం చదువుకున్నాను, వేదాంతం చదువుకున్నాను, వ్యాకరణం చదువుకున్నాను, దాని గురు శిష్య పరంపర ఇంకా బతికి ఉంది అదృష్టవశాత్తు. కానీ రాజనీతి శాస్త్రానికి గురు శిష్య పరంపర అనేటటువంటిది లేదు. ఇదే విషయాన్ని 1945లోనే రాజేశ్వర శాస్త్రి గారు చూసి, వాళ్ళు అప్పట్లో కాశీలో వాళ్ళు ఒక పండితులు ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు రివైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి కొన్ని బ్యాచెస్ వాళ్ళు తయారు చేసిన తర్వాత కూడా అంత పెద్ద భగీరథ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసినప్పటికీ ఈ రోజున మనకి ఇంకా కూడా ఆ సంప్రదాయంలో ఇంకా మనకి మిగిలి లేదు. కానీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శాస్త్రం, మళ్ళీ రివైవ్ చేసుకోవలసినటువంటి ఒక శాస్త్రం. ఈ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు లక్ష్మి గారికి, అలాగే రామస్వామి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, విన్నందుకు శ్రోతలందరికీ కూడా ఓపికతో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, యదత్ర సౌష్ఠవం కించిత్ తద్గురోరేగమేనని యదత్ర అసౌష్ఠవం కించిత్ తన్మమేవ నేను చెప్పే దానిలో ఏదైనా మంచి ఉంటే నా గురువుల వలన, ఏదైనా కనుక లోటుపాట్లు ఉంటే అది నా యొక్క అజ్ఞానం వలన అని తెలుసుకుంటూ తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు.